ناظرین آداب، بدلتے منظر کے شمار میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں شمارے کے اہم موضوعات پر۔ پونچھ میں قبائلی طلباء کے لیے کمپیوٹر کورسز کا آغاز۔ سری نگر میں اسپیشل بچوں کے لیے میوزیکل پروگرام کا انعقاد۔ اننت ناگ میں 100 بستروں والا گرلز ہاسٹل زیر تعمیر۔ جموں و کشمیر میں کئی میگا ترقیاتی پروجیکٹ ہاتھ میں لیے گئے۔ سری نگر میں گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام۔ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے قبائلی طلباء کے لیے کمپیوٹر کورسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں نوجوانوں کی مہارت کو بڑھانا اور انہیں روزگار سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ طلباء حکومتی اقدام کی سراہنا کر رہے ہیں۔ ایل جی انتظامیہ نے حال ہی میں اسکل انڈیا پروگرام کے تحت جموں کشمیر میں پلیسمنٹ لنکڈ اسکل ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہے۔ یہ پروگرام قبائلی نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیا گیا۔ اسی پروگرام کے تحت جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے قبائلی نوجوانوں کے لیے ایک کمپیوٹر کورس کا اہتمام کیا گیا۔ یہاں پہ جو کمپیوٹر کی اسکیم چل رہی ہے سر بہت اچھی ہے، کیونکہ سر یہاں مڈل لوگوں کے لیے سر بہت اچھے ہیں۔ ہم یہاں پہ ہمیں سر اتنا خاص نہیں پتا تھا کمپیوٹر کیسا ہے کیا، مطلب ہمیں یہاں پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، تھیوری کروائی جاتی ہے، اس کے لیے سر ہمیں بہت اچھے سے پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ایک سر ٹیچر ہیں جو سر نے رکھے ہوئے ہیں، سر وہ بہت اچھا ہمیں پرفارم کرتے ہیں، ہمیں بیسٹ دیتے ہیں اپنا سر۔ تو یہ بہت اچھی اسکیم ہے جس کے ذریعے سر ہم آج کل تو سر آپ کو پتہ ہے یہ زندگی کی کمپیوٹر ایک ضروریت بن گئی ہے، تو سر اس کے لیے وہ ہمیں سب سکھا رہے ہیں۔ سر آج سر ہم اتنے مطلب کیپیبل ہیں، اس قابل ہیں کہ سر اگر ہمیں کوئی کمپیوٹر کے آگے بٹھائے تو سر ہم کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کورس میں قبائلی طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں دونوں نے شرکت کی۔ پروگرام کامیاب بنانے کے لیے فوج نے بھی اپنا کلیدی اور اہم کردار ادا کیا، کیونکہ فوج نے ہی بنیادی سہولت فراہم کی۔ نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد اس پروگرام سے مستفید ہو رہی ہے۔ طلباء نے حکومت اور فوج کے اقدام کی کافی سراہنا کی۔ یہاں پر ہم آتے ہیں روزہ، تو مجھے لگ بھگ 20-25 دن ہو گئے یہاں پر آتے ہوئے۔ یہاں پر ہم کمپیوٹر سیکھتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کہیں بھی نہیں سیکھا، اور جہاں سکھایا جاتا ہے وہاں پر پیسے لگتے ہیں فری۔ یہاں پر درگا بٹالین پونچھ بریگیڈ کی طرف سے ہمیں فری آف کاسٹ یہاں پر کمپیوٹر سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں سر، تو ہمارے یہاں گاؤں میں اس کے پہلے کچھ ایسا نہیں تھا، تو فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے گاؤں میں ایسا ہو، سب بچے کر سکیں۔ ہمارے جیسے لوگ دور دور تک نہیں جا سکتے شہروں میں پڑھنے کے لیے، یہاں ہمیں فری کی نالج مل رہی ہے، تو ہم اچھی خاصی، میرے سر بھی اچھا پڑھا رہے ہیں، تو ہم سب ٹھیک طریقہ سے کر رہے ہیں۔ قبائلی نوجوانوں کے لیے کمپیوٹر کورس متعارف کرانے کا بنیادی مقصد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں نوجوانوں کی مہارت کو بڑھانا تھا۔ ان کلاسوں کے دوران کمپیوٹر کی جو بنیادی مہارت اور تربیت دی جا رہی ہے وہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ سر یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ڈیفنس کی طرف سے، جو سوشلی ایجوکیشنلی اور اکنامکلی بیکورڈ جو ریجن ہے ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ کا، ان کو ایک اویئرنیس دی جا رہی ہے، اور ڈفرینٹ سیکٹر میں ان کو ڈپلوما دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، میں تھینک فل ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کا، پھر اس کے بعد منسٹری آف ٹرائبل افیئر کا، پھر اس کے بعد ڈیفنس منسٹری کا، کہ یہ بہت اچھے سے انہوں نے اسٹیبلش کیا اور اس کو بہت اچھے سے رن کر رہے ہیں، اور اس چیز کا بہت ایڈوانٹیج ہے ان بچوں کو، اور آگے جا کے ان بچوں کے کیریئر میں یہ بہت ہیلپ فل رہے گا جو کمپیوٹر ڈپلوما یہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے۔ قبائلی طلباء کے والدین نے حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے اور مستقبل میں اس طرح کے مزید پروگراموں کے انعقاد کی درخواست کی ہے۔
स्पेशल बच्चों को मौसीकी से महसूस करने के मकसद के तहत झील डल के किनारे पर वाक़ा SKICC में एक गैर सरकारी तंजीम छोटे तारे फाउंडेशन की जानिब से एक म्यूज़िकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका एहतमाम स्पेशल बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने और फंड्स जमा करने के लिए किया गया था। तस्कीन दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो। श्रीनगर में एक गैर सरकारी तंजीम छोटे तारे फाउंडेशन की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए एक म्यूज़िकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका एहतमाम उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने और छोटे तारे फाउंडेशन में स्पेशल बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए फंड जमा करने के लिए किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि एक अवेयरनेस हो लोगों में, खासतौर पेरेंट्स में, और हमारा जो सरकार तक एक आवाज़ पहुंचे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या स्कूल्स हैं या छोटी छोटी चीज़ें आप बसेस देखेंगे, वहाँ पे उनके लिए कोई ऐसी साधन नहीं है। उनके लिए कभी जब वो बनाते हैं तो उनके नज़र में नहीं रखते या उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो वो एक इस इवेंट के ज़रिए से कोशिश थी कि उन तक ये आवाज़ पहुँचे और ये एक हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और इनको एक बराबर जो है इम्पोर्टेंस मिले और वो पूरा रिस्पेक्ट से उनको देखा जाए। स्पेशल बच्चों को मौसीकी से महसूस करने के मकसद के तहत झील डल किनारे पर वाक़ा SKICC में इस म्यूज़िकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कई कश्मीरी नौजवान फनकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। जी, आज के प्रोग्राम में मेरी बच्ची तो एक हफ्ते से तैयारी कर रही थी, मतलब बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश थी। इसको तो ये पता ही नहीं, आज तक देखा ही नहीं है इसने। आज तो इतना कमाल हुआ कि मतलब इसने परफॉर्म भी किया, गाना भी गाया, वो रूप उसमें भी आई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मकसद माशरे को ये पैगाम देना भी था कि स्पेशल बच्चों को नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि वो माशरे का हिस्सा है। तकरीब की निज़ामत वादी के मारूफ गुलकार वक्कार खान ने की। आज देख सकते हैं आप, इनके पेरेंट्स इनके साथ हैं एंड लोग काफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो एट द एंड हमारा मकसद ये है कि लोग अवेयर हो जाए कि ये बच्चे जो हैं किसी से कम नहीं हैं और उसके साथ साथ ये बच्चे जो हैं ये बाकी से पीछे नहीं हैं। आप जब देखेंगे आज की डेट में जो परफॉर्म इन्होंने किया या अभी जो और परफॉर्म होने वाले हैं, उसको देख के आप बड़े ही हैरान हो जाएंगे कि ये बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितना अच्छे से ये अपनी रोज़मर्रा की जो इनकी डेली एक्टिविटी होती है वो कैसे ये एंजॉय करते हैं। देखो छोटे तारे फाउंडेशन जम्मू कश्मीर में स्पेशल बच्चों की खिदमत और बाज़ाबादकारी के लिए काम कर रही है। बच्चों के वालिदैन खुश हैं क्योंकि उनके बच्चों को स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला। इस किस्म के प्रोग्राम इन बच्चों के लिए बहुत मददगार हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िला के डोरू ब्लॉक में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल गर्ल्स हॉस्टल की तामीर पूरी रफ्तार से जारी है और इसे अगले चंद महीनों में जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस इक़दाम से तालिबात को किस तरह के फ़वाइद हासिल होंगे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के डोरू ब्लॉक में तालिबात की सहूलियात के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल तामीर किया जा रहा है, जिस पर तामीरी काम शद्दुमत से जारी है। महकमा रोड्स एंड ब्रिजेस यानी R&B इस हॉस्टल की तामीर मरकजी स्कीम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कर रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि शोबा तालीम के बुनियादी ढांचे में वुसअत से ही लड़कियों को तालीम के नूर से मुनव्वर किया जा सकता है, जबकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ख्वाब भी शर्मिंदे ताबीर होगा।
ये बहुत ही अच्छा काम है गवर्नमेंट की तरफ से, और खासकर कि जो गरीब लड़कियां थी जो दूर दूर से पढ़ने आती थी, उनको रूम लेना पड़ता था रेंट पे 4,000, 5,000, 6,000 पे। उनके लिए बहुत ही सहूलियत है ये गवर्नमेंट की तरफ से, इसके लिए हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट का। 3.05 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले गर्ल्स हॉस्टल में 100 बिस्तरों की गुंजाइश रहेगी, जबकि इसमें जदीद तर्ज की सहूलियात दस्तयाब होंगी। मरकजी हुकूमत ने कुछ बरस कबल तालीमी लिहाज से पसमानदा ब्लॉकों में 44 हॉस्टल तामीर करने को मंजूरी दी है। कश्मीर के दीही इलाकों में ये हॉस्टल मरकजी माली माउनत वाली स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे हैं। मकामी लोगों ने डूरू में तालिबात की सहूलत के लिए हॉस्टल तामीर करने के इक़दाम की काफ़ी सराहना की है। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आपको मालूम है कि एजुकेशन के बगैर यहाँ सब कुछ नामुमकिन है, और एजुकेशन के साथ साथ हमें तरबियत में माहौल की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो गर्ल्स हॉस्टल का जो आज का जोर शोर से उस पर काम चल रहा है। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी डूरू अनंतनाग मोहम्मद इकबाल आहंगर कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहा है, जबकि ये बड़ी कामयाबी है। ये दीरंदा मांग थी, और यहाँ के लोगों ने इसमें अप्रिशिएट किया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का और म्यूनसिपैलिटीज़ का, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का। मुझे उम्मीद है कि इस साल इंजीनियर्स के मैं पीछे में लगा हूँ, मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द डबल शिफ्ट में इसमें काम होगा, तो इस साल इसमें तैयारी होगी, तो ये शिफ्ट हम कर देंगे। जो हमारी गर्ल्स है यहाँ पर जिनके पास अभी अकोमोडेशन नहीं है, उनको शिफ्ट वहाँ पर कर देंगे। आइंदा चंद माह में इस हॉस्टल की तामीर मुकम्मल की जाएगी और ये इमारत जम्मू कश्मीर के इंतजामिया के सुपुर्द कर दी जाएगी। इस हॉस्टल की तामीर से जिले की तालिबात बाइख्तियार बन जाएंगी। जम्मू कश्मीर में फासलों की खलीज को ख़त्म करने के लिए कई मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए। इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स में अखनूर से राजौरी के दरमियान टनल की तामीर भी एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिस पर तामीरी काम शुरू हो चुका है। जम्मू की अखनूर तहसील में चौकी चौरा में 3 किलोमीटर लंबी सुरंग से जम्मू पुंछ कौमी शहरा पर फासला कई किलोमीटर कम हो जाएगा। देखिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत अखनूर और सुंदरबनी राजौरी के दरमियान एक टनल की तामीर की जा रही है। इस टनल की तामीर से जम्मू, पुंछ और राजौरी के दरमियान फासलों की खलीज खत्म हो जाएगी। ये टनल अखनूर तहसील की चौकी चौरा के मकाम पर तामीर की जा रही है, जबकि इसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तकनीकी माहिरीन का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से अवाम को काफी राहत मिलेगी। खरोटी में ये टनल बन रही है, ये हमारा यहाँ से चौकी चौरा ये टनल जाएगी, और हमारा जो रोड का रास्ता है वो तकरीबन 9 किलोमीटर कम हो जाएगा। और ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और पुंछ, खासकर पुंछ राजौरी के लिए डेवलपमेंट के हिसाब से, लिहाज से बहुत ही ज़रूरी टनल है। अगर कोई हमारा इंडस्ट्री लगती है पुंछ में या राजौरी में या इस एरिए में, तो सबसे पहले हमें रोड कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था। सुंदरबनी राजौरी से पुंछ और जम्मू के लिए सफर करने वाले मुसाफिरों को इस टनल प्रोजेक्ट से काफी सहूलत फराहम होगी। 4 लेन हाईवे पर बनने वाली इस टनल पर तामीरी काम शद्दोमत से जारी है। टनल की तामीर पर काम करने वाले इंजीनियरों का मानना है कि इस 3 किलोमीटर लंबी टनल से 100 किलोमीटर की मसाफत कम होगी। अगर पर्टिकुलर मैं टनल की बात करूं तो टनल में यहाँ पे काम करना काफ़ी टफ है, कि यहाँ पे जो हमारा जियोलॉजी है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, कि हमें हर एक आधे मीटर एक्सकेवेशन करके आगे जाना पड़ता है। ठीक है, तो पानी भी, सीपेज भी रहती है, तो हमें हर एक चीज़ को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लेके चलना पड़ता है। तो हमारे पास जो मशीनरीज हैं, तो हमारे पास मशीनरी इतनी एडवांस हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम हर चीज़ को टैकल कर सकते हैं इस मशीनरी के साथ। 475 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल चिनानी नाशरी टनल की तर्ज पर तामीर की जा रही है। इस टनल की तामीर के लिए 3 साल की मुद्दत मुकर्रर की गई है और मरकजी वजारत सड़क व ट्रांसपोर्ट ने इसकी मंजूरी दी है। ये ख्वाब भी अब आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदे ताबीर हो रहा है।
یہ سرکار کی طرف سے یہ پروجیکٹ پورا چل رہا ہے نیشنل ہائی وے، تو یہ سرکار کی طرف سے ہی ایک طریقے سے کوشش ہے لوگوں کو روزگار دینے کی اور لوکلٹی کو دھیرے دھیرے گروتھ کرنے کی. تو آنے والے 5 سے 10 سال میں بڑے اچھی سپیڈ سے یہاں گاڑیاں بھی دوڑیں گی، روزگار بھی آئے گا، کاروبار بھی روڈ کے اگل بغل میں بڑھیں گے. تو ایک روڈ کی جو پروفائل ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. تو عام لوگوں کو یہاں سے جموں جانے میں 1 گھنٹہ ہی لگے گا، جو اپروکس ٹائم کیلکولیٹڈ ہے ابھی 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، جو شارٹ ہو کے ٹنل اور اس پروجیکٹ کو شارٹ ہو کے 1 گھنٹہ ہو جائے گا. جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے ترقی کی رفتار کو تیز کر دیا گیا ہے اور میگا ترقیاتی پروجیکٹ اس کی ضمانت ہیں. وادی کشمیر میں خواتین کرکٹ کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن نے سری نگر کے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلا اور سب سے بڑا خواتین کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. اس کا اہتمام بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے تعاون سے کیا گیا تھا. اس سلسلے میں دیکھیے ہماری یہ رپورٹ. جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن نے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم سری نگر میں اپنی نوعیت کے پہلے اور بڑے گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا. اس کا مقصد وادی کشمیر میں ویمن کرکٹ کو فروغ دینا ہے. اس سے ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو فیمیل کرکٹ میں بوجھ مل رہا ہے، آگے جا رہا ہے. دوسرا ایک جو فیمیل ان کو اپنی طرف انکریج ہو رہا ہے اور فزیکلی فٹ رہ رہے ہیں. اور ہم جے کے سی کے بہت زیادہ شکر گزار ہے جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا کہ ہم اپنا ٹیلنٹ شو کریں، ہم فزیکلی فٹ رہے، ہم اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیلنٹ بھی شو کریں. گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام بورڈ آف کنٹرول کرکٹ ان انڈیا کے اشتراک سے کیا گیا. وادی کشمیر میں گزشتہ چند سالوں سے لڑکیاں کرکٹ سمیت ہر کھیل میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں. انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر سونے کے تمغے بھی اپنے نام کرائے ہیں. اس طرح کے ٹورنامنٹ سے دیگر لڑکیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہاں پہ زیادہ لڑکوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسی لڑکیوں کا اگر سپورٹ کریں گے نا وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے یہ آگے بھی ہونا چاہیے کیونکہ لڑکیاں بھی بہت کھیل سکتی ہے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ مطلب کھیل کود بھی اچھا ہے. حال ہی میں جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن نے پیشہ ور کوچوں کی نگرانی میں لڑکیوں کے لیے خصوصی کرکٹ ٹرائلز کا انعقاد کیا. بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا BCCI کی مدد سے انتخاب کے بعد JKCA نے وادی میں خواتین کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے کمر کس لی ہے. یہ منتخب لڑکیاں وادی کے تمام اضلاع سے آئی تھیں. بیسیکلی یہ جو گیم ہے یہ جو میلز کی گیم ہے آفٹر لانگ بریک کی اب وومنس میں بھی آئی ہوئی ہے. تو ہمیں اپنا ٹیلنٹ یہاں پہ شو کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ٹیلنٹ ہٹ ہے یہاں پہ اپنا ٹیلنٹ شو کرنا ہے ہر کسی بندے میں جس میں جو ٹیلنٹ ہے وہ یہاں پہ شو کرے. اور یہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے کہ انہوں نے سپوز کیا ہے یہ جو JKC والوں نے ٹیلنٹ ہنٹ اینڈ اس سے آگے بھی ہونے چاہیے. دور دراز علاقوں سے آنے والی لڑکیوں نے وادی میں خواتین کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے اس قسم کے ٹورنامنٹ کے انعقاد پر حکام کی تعریف کی. ناظرین اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا؟ آپ اس بارے میں اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.